Can you hear me? Yes, sir. I'm asking if my voice is audible or not. Someone please answer. Yes, sir. Yes, Audible. sir. Say yes or no. Yes, sir. Hello, is my voice audible? Yes, sir. Okay, thank you. So my next question, can you see my screen? Is it visible? Visible. Okay, so let us start our discussion. So as you remember, or you might be remembering that we have discussed frequently asked questions in our last lecture. Am I right? So I'll take you there. Okay, have we discussed these questions and their answers? Yes, sir. Huh. So let me ask you one more thing. Have we completed this last question and its possible answers? Yes or no? आपण हा शेवटचा जो प्रश्न आहे 50वा प्रश्न, व्हॉट डिड यू लाईक और डिसलाईक अबाउट युअर प्रिव्हियस जॉब, हा प्रश्न आणि त्याचं उत्तर डिस्कस केलंय. मला वाटतं केलंय. तुम्हाला काय वाटतंय सांगा. से सर येस और 50 आणि 25 क्वेश्चन नंबर दोन्ही सेम आहेत. केलं असेल सर आपण. हा केलंय. करेक्ट. Very good. So the next point is MCQs on interview skills. I think on last 27th you have gone for your unit test second, right? Which was best on this unit, that is third unit. So is it necessary to discuss all these MCQs or we should proceed further? What is your So proceed opinion? further. हा ओके. दुसरे पण सांगा. Should we proceed further? These MCQs are very easy to understand, and another thing is that already those answers have been made bold. Is it clear? Yes, sir. Huh. So let us go ahead for our next unit, that is unit number 4. I'll share my screen first and then we will proceed. Okay. Is my new screen visible now? Yes, sir. So see here, our next unit is writing practices second. So whatever writing practices first were there, we have learned in our first semester. Okay. So business letters, business correspondence. Do you remember it? Those business letters was the part of this writing practices one. Do you remember? In which you have learnt inquiry letter, order letter, then complaint letter, adjustment letter. Say yes or no. Yes, sir. So now, Yes, sir. okay. So now we are here in this writing practices second, in which 4.1 is resume writing. So let's understand what a resume is. With reference to our unit number 3, that is personal interview, we have got introduced with this resume to some extent.
Yes or no? As I had told you that while that interview is conducted, those interviewers have your resume at their hands. असं मी म्हणालो होतो, बरोबर आहे की नाही? किंवा आपण एक टेलिफोनिक इंटरव्ह्यू नावाचा प्रकार शिकलोय, ज्याच्यामध्ये आपण असं शिकलो की दॅट रिझ्यूम शुड बी ॲट द हँड्स ऑफ द कॅन्डिडेट whenever that candidate is facing telephonic interview, so that the important things should not be missed or should not be forgotten. आपण हा रेफरन्स बघितला की नाही मागच्या आपल्या युनिटमध्ये? सांगा, येस और नो? See, I ask many questions to bring you on the track to check whether you are with me or not. सांगा, थोडा रेफरन्स बघितला की नाही आपण त्याचा? काहीतरी सांगा. माझा आवाज येतोय? येस सर. ठीक आहे. तर आपण थोड्या संदर्भात किंवा थोड्या प्रमाणात रिझ्यूम बद्दल माहिती घेतलेली आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला थोडक्यात हे समजलेलं आहे की रिझ्यूम मध्ये माहिती असते. एवढं तरी आपल्याला बेसिकली माहित असणं गरजेचं आहे. मग ही माहिती कोणती कोणती असते किंवा हा रिझ्यूमचा अर्थ काय आहे या शब्दाचा? तर लक्षात घ्या की दिस वर्ड रिझ्यूम इज वन फ्रेंच वर्ड which has the meaning of summary or which bears the meaning of summary. So what is this summary about? So this is the summary of the life and achievements of a specific candidate or student. So what kind of summary is there? Or we call this resume to be the mirror of one's personality or mirror of that candidate's personality and achievements, life, okay, his or her specialities, his or her qualities, try to understand. So I think all of you know basically what this resume is. So let's go ahead for the actual discussion and let's see what these lines say regarding resume. So concentrate on the screen and we'll discuss simultaneously. The question is, what is a resume? And see, the answer is, a resume can be called as the summary of life and achievements of a candidate or student. It includes personal information, educational qualifications, extracurricular activities and co-curricular activities, work experience, then skills, abilities, hobbies, etc. of the candidate. It highlights the qualifications of a candidate for employment in a particular position or career field. It is always good to update the resume every time whenever the candidate achieves something in some field. A resume is usually attached with a job application. It is used for screening and selecting the most suitable candidates. So, in our last unit, while we were discussing different types of interviews, that time we have seen one type, that is screening interview. The screening is filtration, as we have studied, and that filtration is done with the help of a resume. Try to understand. A resume is the base for that filtration. Then see last two lines. While designing the resume, the candidate should take great care. लक्षात घ्या. It should be precise, pointed, and well drafted, and without any grammar or spelling mistakes. So try to understand that as the resume is the mirror of your personality, of your total qualities, you have to take great care whenever you are designing your resume. So your question might be that, sir, is it necessary for us to prepare our resume at this juncture right now or in this first year? So my answer is that you should prepare it now and keep on updating it whenever you go on achieving some things, whenever you participate in different occasions, different competitions. Try to understand. Now the college is being conducted virtually with this platform, but whenever the college will start physically or in face-to-face mode, that time there will be many activities,
maybe college level activities, university level activities, state level, national level, international level activities. When you get, or that time you get the chance to participate in all such activities, and whenever you participate you get some certificates. Keep them certificates with you, and whatever the details are there in the certificate, update those details in your resume. That way you will, or that resume will make you understand where you are as far as other activities are concerned. Or in an indirect way, that resume will motivate you to do something, to participate in this or that competition, this or that activity. Are you clear? Yes, sir. हां, म्हणून काय करा, तर रिझ्यूम आत्ताच प्रिपेअर करा आणि त्याच्यामध्ये अपडेट करत राहा. मग रिझ्यूम प्रिपेअर करताना कोणती केअर घ्यायची आहे, तर याच्यामध्ये आपल्याला त्यांनी काही पॉइंटर्स दिलेले आहेत की इट शुड बी प्रिसाईज, म्हणजे थोडक्यात आपण त्याच्यामध्ये आपली माहिती दिली पाहिजे. देन पॉइंटेड मीन्स एक्झॅक्ट वर्ड्समध्ये, एक्झॅक्ट टर्म्समध्ये ती माहिती असली पाहिजे. इट शुड बी वेल ड्राफ्टेड and without any grammar or spelling mistakes. Concentrate on the last lines of this highlighted content. So without any grammar or spelling mistakes. This is very important, because whatever you write, whatever you design is taken to be your own creation. लक्षात घ्या, जो काही रिझ्यूम तुम्ही बनवताय तो तुम्ही स्वतः बनवलाय असं गृहीत धरलं जातं, कोणाकडून, इंटरव्ह्युअर्सकडून किंवा कंपनीकडून. मग त्याच्यामधले जे काही प्लस मायनस पॉईंट्स असतील तुमच्या रिझ्यूममध्ये, ते तुमच्या क्रेडिटला असतात. लक्षात घ्या, ते तुमचं क्रेडिट आहे. इफ द रिझ्यूम इज परफेक्ट, देन इट्स युअर क्रेडिट, पॉझिटिव्ह क्रेडिट. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? अँड इफ देर आर प्रॉब्लेम्स लाईक स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स, आता बघा, बऱ्याच वेळा तुम्ही ऑनलाईन टेस्ट देता आणि त्या गुगल फॉर्ममध्ये तुम्हाला स्वतःचं नाव टाकायचं असतं. तर माझं ऑब्झर्वेशन हे आहे की बरेच जण, बहुतेक जण आपल्या नावाचं पहिलं लेटर असेल, वडिलांच्या नावाचं पहिलं लेटर असेल किंवा आडनावाचं पहिलं लेटर असेल, ते कॅपिटल काढत नाहीत. इट इज अ मिस्टेक, बिग मिस्टेक, because your name, your father's name or your surname, they are proper nouns. And whenever there are proper nouns, maybe of your cities, villages, maybe of your taluka place, maybe of your district, maybe of your state, or maybe of your country, whenever you are writing these names, that time you have to take care that the first letter is capital or not. And it is must for you to put that first letter in capital letter. Are you clear? So it indirectly reflects your understanding, your knowledge about all these minor but very important things. मग आपला अप्रोच काय असतोय, हां त्याचं काय असतंय, जाऊ द्या की नाव ओळखू येतं ना, बस झालं की, कशाला मग कॅपिटल आणि स्मॉल काढायचं आहे, असतो की नाही असा अप्रोच आपला. तर तो अप्रोच कुठेतरी आपण सोडून द्यायला पाहिजे किंवा सोडणं गरजेचं आहे. अँड व्हॉट एव्हर द स्टँडर्ड नॉर्म्स आर ऑफ रायटिंग, यू हॅव टू फॉलो देम. In addition to capitalization and small letters, we need to understand what punctuation marks are, because they play a very important role in our writing. Where to put full stop, comma, semicolon, colon, brackets, whatever. You need to understand. You should go with open eyes whenever you are designing your resume. ओके, बघा अजून मग मी एवढं का सांगतो तर हे लक्षात घ्या. आपल्याला समजा ते इंटरव्ह्युअर्स किंवा ती कंपनी टाळण्यासाठी बसलेली आहे असं समजा तुम्ही, आपल्याला टाळण्यासाठी, रिजेक्ट करण्यासाठी बसलेले आहेत ते. मग त्यांना रिजेक्ट करण्याचे पुरावे आपण द्यायचे का, मला सांगा ना. त्यांना कारणच पाहिजे आहेत असं समजा, त्यांना तुम्हाला काढून म्हणजे रिजेक्ट करण्याची कारणं पाहिजे आहेत, देणार का तुम्ही कारणं? आणि स्वतःच्या हाताने असं स्मॉल वगैरे काढणं, कोणतं पण पंक्च्युएशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स करणं, योग्य ग्रामर न वापरणं,
हे म्हणजे काय, तर तुम्ही कारणं दिलीत त्यांना. कशाची कारणं? करा, आम्हाला रिजेक्ट करा. कळते का मी काय म्हणतोय? इज इट अंडरस्टँडेबल? येस सर. हां, म्हणून आपण स्वतःच्या हाताने ती कारणं त्यांना द्यायची नाही आहेत, लक्षात घ्या. नाहीतर मग आपल्या सगळ्या कष्टावर, 4 वर्ष केलेल्या कष्टावर कुठेतरी छोट्या छोट्या कारणामुळे पाणी पडते, लक्षात घ्या. आर यू गेटिंग अप नाउ? So you have to take care of these simple but very important things which are necessary for you. That kind of consciousness is necessary. Okay? किंवा कधी कधी आपण फुल स्टॉप देतो आणि फुल स्टॉपच्या आधी स्पेस देतो. इट इज नेव्हर ॲक्सेप्टेड. फुल स्टॉपच्या आधी कधीही स्पेस नसते. इमिजिएटली आफ्टर द लास्ट लेटर देर इज फुल स्टॉप. किंवा कोणतंही पंक्च्युएशन मार्क वापरलं तर त्याच्यानंतर एक स्पेस असते, लक्षात घ्या. तुम्ही टाईप करताय, तुम्हाला वर्ड डॉक्युमेंट माहिती आहे काय आहे, तर त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी फॉलो करायच्या आहेत तुम्हाला. ओके. किंवा आपण बऱ्याच वेळा डबल इन्व्हर्टेड कॉमा अननेसेसरीली देत असतो. डबल इन्व्हर्टेड कॉमा कधी असतो, लक्षात घ्या, जेव्हा काही नॉव्हल्स वगैरे असतात, ड्रामा असतो, त्याच्यामध्ये जो स्पीकर असतो त्याच्या तोंडचं ॲक्च्युअल वाक्य असेल, ॲक्च्युअल शब्द असतील, तर तिथे डबल इन्व्हर्टेड कॉमा असतो. आपण आपल्या रिझ्यूममध्ये कधीही डबल इन्व्हर्टेड कॉमा द्यायचा नाही. द्यायचाच असेल, तुम्हाला ते टायटल हायलाईट करायचं असेल तर सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा द्या. आर यू क्लिअर? इज इट अंडरस्टँडेबल? येस सर. हां. तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. तयार करा रिझ्यूम, आणि करताना परत अजून तुमची एक प्रॅक्टिस होईल की यू विल फाइंड द लेटर्स टू टाईप. इफ यू हॅव अ लॅपटॉप और PC, देन दॅट टायपिंग विल बी अनदर प्रॅक्टिस फॉर यू, लक्षात घ्या. आणि टाईप करताना कळतंय की ह्या स्पेलिंग्स किती महत्त्वाच्या असतात, लक्षात घ्या. ह्याच्या जवळची एक गोष्ट सांगतोय तुम्हाला की समजा तुम्ही कंपनीमध्ये नोकरी मिळालेली आहे आणि बॉसच्या शेजारी बसून तुम्हाला काहीतरी टाईप करायचं आहे. मग बॉस तोंडी सांगत जातात आणि तुम्हाला ते टाईप करायचं असतं. आणि इथं मात्र तुमची पंचायत का होते, तर तुम्हाला त्या शब्दाच्या स्पेलिंग्स माहीत नसतात. बरोबर आहे की नाही? म्हणून शब्दांच्या स्पेलिंग्स, कमीत कमी जे शब्द आपल्याला नेहमी वापरायचे आहेत त्यांच्या तरी स्पेलिंग्स माहीत पाहिजेत. अदरवाईज यू विल बी टेकन ॲज द इनएफिशियंट कॅन्डिडेट, इनएफिशियंट एम्प्लॉई. कळते का? साधं एवढं सुद्धा येत नाही असं मत समोरच्या व्यक्तीचं होऊ शकते. कळते? म्हणून कधीतरी या गोष्टींकडे बघा तुम्ही. छोट्या छोट्या आहेत पण महत्त्वाच्या आहेत. सो विथ धिस आय होप दॅट यू हॅव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिझ्यूम. ठीक आहे, तर आपण आता पुढे जाऊयात. बघा, हा एक रिझ्यूमचा फॉर्मॅट आहे. त्याच्यामध्ये बघा, रिझ्यूम as we have studied, resume is a summary. That's why it should be in around 2 pages. 2 pages मध्ये असला पाहिजे, त्याच्यापेक्षा जास्त नको. ओके. आणि याच्या सारखेच दुसरे 2 शब्द तुम्ही ऐकलेले असतील की बायोडाटा आणि करिक्युलम व्हिटाय, दॅट इज CV. मग CV म्हटलं काय, रिझ्यूम म्हटलं काय आणि बायोडाटा म्हटलं काय, जवळपास सगळे सेम आहेत. फक्त माहिती जी दिली गेलेली आहे ती कितपत आहे त्याच्यावरून हे फरक केलेले आहेत. बायोडाटा इज मोर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह, और दॅट CV इज द डॉक्युमेंट विच इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह डॉक्युमेंट विच इन्क्लूड्स ऑल डिटेल्स, ऑल पर्टिक्युलर्स ऑफ स्पेसिफिक मॅटर. हे लक्षात घ्या. मग हा जो रिझ्यूम आहे तो 2 पेजेसमध्ये असला पाहिजे. पहिल्या पेजवर तुम्हाला बघा, इथं राईट साईडला काय दिसतंय, देर इज वन ब्लँक स्पेस विच इज फॉर युअर फोटोग्राफ. मग हा फोटोग्राफ ठेवायचा की नाही याच्याबद्दल वेगवेगळ्या देशामध्ये वेगवेगळे नॉर्म्स आहेत. काही देशामध्ये असं म्हटलं जातं की हा फोटो ठेवणं म्हणजे काहीतरी जजमेंटमध्ये प्रॉब्लेम्स आणणं, लक्षात घ्या. बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण चेहऱ्यावर जातो एखाद्या व्यक्तीच्या आणि
असं वाटतं की आपल्याला हे हुशार आहे आणि आपण सिलेक्शन करून टाकतो समजा. असं होतं कधी कधी माणसांचं होतं. पण एखादी व्यक्तीचे लुक्स किंवा अपीअरन्स चांगला आहे म्हणजेच ती व्यक्ती कामामध्ये परफेक्ट आहे असं जजमेंट आपण बांधू शकतो का? इट इज नॉट सो, नेव्हर सो. किंवा एखादी व्यक्ती अपीअरन्स फारसा काही चांगला नाही आहे, बट दॅट पर्सन मे बी परफेक्ट इन वर्क्स. सो हिअर रादर दॅन अपीअरन्स, युअर वर्किंग ॲबिलिटी, युअर एफिशियन्सीज मॅटर अ लॉट. म्हणून काही वेळेस हा फोटो ठेवला जातो किंवा काही वेळेस ठेवला जात नाही. मग आपण दोन्ही तयार करायचं, दोन्ही तयारी ठेवायची. एक फोटो विथ फोटो असलेला पण रिझ्यूम तयार करायचा, एक विदाउट फोटोचा पण तयार करायचा. Just you have to remove or add that photograph. Then come to the left side details, whereby you see the full name of the candidate. Here you have to put your full name, and by taking care of those small and capital letters. Okay. Then your email ID and contact number. These are the outstanding details which are required for an interviewer or a company. Are you getting or not? There is some logic behind putting these pointers of information at specific place. Are you clear? म्हणून सुरुवातीला डावीकडे तुमचं नाव, ईमेल आय डी आणि कॉन्टॅक्ट नंबर महत्त्वाचे असतात. दे आर इझिली ॲक्सेसिबल टू दॅट इंटरव्ह्यूवर, लक्षात घ्या. देन देर इज करिअर ऑब्जेक्टिव्ह. मग आता हे करिअर ऑब्जेक्टिव्ह काय असतं? बघा, मागे आपण डिस्कस केलं आहे की एखादी जी ऑर्गनायझेशन असते, कंपनी असते, त्या कंपनीला कोणतं तरी विजन आणि मिशन असतं. तसं प्रत्येक कॅन्डिडेटला, प्रत्येक स्टुडंटला काहीतरी करिअरबद्दलचं ऑब्जेक्टिव्ह असतं, लक्षात घ्या, किंवा असायला पाहिजे. तुम्हाला एक कॅन्डिडेट म्हणून, एक डिग्री होल्डर म्हणून काय करायचं आहे, नेमकं तुमचा उद्देश काय आहे, तो तुम्हाला इथे 1-2 लाईन्समध्ये मांडायचा आहे. अँड दीज लाईन्स डिफर ॲज पर द कॅन्डिडेट. मग बहुतेक वेळा कॅन्डिडेट्स काय करतात, स्टुडंट्स काय करतात सांगतो. सरांनी कोणता तरी एक फॉर्मॅट दिलेला असतोय, तेच लाईन्स सगळीकडे कॉपी करायचे. आता हे सरांनी दिलं एक सॅम्पल, काय, टू एक्सप्लोर माय स्किल्स अँड ॲबिलिटीज फॉर बेटर वर्क अँड प्रोव्हाइडिंग सोल्युशन्स इन द फील्ड ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी. मग सगळेजण हेच कॉपी करतात. डोंट डू दॅट. असं कॉपी करायचं नाही. एक कॅन्डिडेट म्हणून, एक स्टुडंट म्हणून मला काय वाटतंय ते मी त्याच्यामध्ये मांडलं पाहिजे, माझा उद्देश त्याच्यामध्ये मांडला पाहिजे, ना की दुसऱ्यांचं. आर यू क्लिअर? आणि जिथं आपल्याला या मांडणीमध्ये अडचणी येतात तिथं विचारलं पाहिजे. यू कॅन आस्क मी, आय विल टेल यू हाऊ टू राईट इट, हाऊ टू डिझाईन इट. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Then come to next point, that is personal details. बघा, आता ह्या पर्सनल डिटेल्स त्याच्यामध्ये तुमची वैयक्तिक माहिती असेल. आणि बघा, नाव, ईमेल आणि कॉन्टॅक्ट नंबर हे ऑलरेडी तुम्ही इथे वर दिलेलं आहे. दॅट्स वाय यू आर नॉट सपोज्ड टू रिपीट दोज थिंग्स हिअर. इज इट क्लिअर? Yes, sir. हां. मग इथं पहिली गोष्ट काय तर ॲड्रेस. वाय दिस ॲड्रेस इज रिक्वायर्ड? It is required to send you some speed post letters or something in case of selection, or whatever correspondence they want to do via letters. That time your full address is required with pin code. Try to understand. Okay. And try to understand further one important thing, that whatever official correspondence is, it usually happens through Indian Post, that postal service. Try to understand, because there are proofs which are generated by this transaction, sending and receiving. Are you clear? Yes, sir. Then there is birth date. तुमची जन्मतारीख कशासाठी असेल, काय गरज असेल? आर दे गोइंग टू विश यू ऑन युअर बर्थडे?
What can be the No, intention? sir. सांगा मग इंटेन्शन काय असेल? See, there is some relation between your birth date and your qualifications. असते की नाही? समजा मी 18 वर्षाचा आहे आणि मी म्हणते माझी डिग्री पूर्ण झालेली आहे, चालते? No, sir. लक्षात घे. That is the one parameter. Your birth date is one parameter to check the validity of your information. Is that clear? किंवा तुमचं वय काय आहे, किंवा इवन वेअर इज गॅप इन युअर एज्युकेशन. तुमच्या एज्युकेशनमध्ये कुठं गॅप पडलाय तो सुद्धा या बर्थ डेटवरून रेक्टिफाय होऊ शकतो. डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. कारण असं समजलं जातं की बघा, 6व्या वर्षी तुम्ही फर्स्ट स्टँडर्डमध्ये असता, 16व्या वर्षी समजा तुम्ही 10वी पास होता, 18व्या वर्षी 12वी पास होता. दॅट इज कॉमन कॅल्क्युलेशन की जे ह्यांना माहीत असते इंटरव्ह्यूअर्सना, किंवा त्या लोकांना माहीत असते जे या तुमच्या रिझ्यूमची स्क्रुटनी करत असतात, त्यांना माहीत असते. लक्षात घ्या. त्यासाठी योग्य बर्थ डेट द्या. जी कोणती तुम्ही डॉक्युमेंटवर टाकलेली आहे, तुमच्या LCवर असते ती बर्थ डेट इथे तुम्ही टाकली पाहिजे. काही जणांचं असं असतं की LCवर एक असते आणि वाढदिवस दुसऱ्याच दिवशी साजरा करत असतो. मग वाढदिवसाची डेट इथं टाकायची नाही, लक्षात घ्या. बऱ्याच साऱ्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. आय एम ट्राईंग टू एक्सप्लेन देम. त्याच्यानंतर तिसरा पॉइंटर आहे लँग्वेजेस नोन. सी, टुडे वी आर लिव्हिंग इन वन मल्टीकल्चरल मल्टीलिंग्विस्टिक सोसायटी. डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. That's why basically we need to know our mother tongue, then our national language, and as the international language, we need to know English. We need to be able to communicate with English. That is necessary. Okay. Then your marital status. Do you know what this marital status is? It means whether you are single or not double but married. Are you clear? कळतंय का? Yes, sir. Yes, sir. मराठीमध्ये म्हणायचं वैवाहिक स्थिती. मग एकतर विवाहित असेल किंवा अविवाहित असेल. मग इथं तुम्ही लिहू शकता सिंगल, बॅचलर और अनमॅरिड. बघा हे 3 शब्द आहेत. कोणते कोणते? कोणीतरी रिपीट करा मी आता सांगितलेले 3 शब्द. Single, unmarried, and bachelor. Correct. These 3 words have same meaning, and opposite to these 3 words you can write married. Okay, don't write double as I have told recently. Then come to next one, that is nationality. राष्ट्रीयत्व. It is always Indian because we are Indians. Okay, ठीक आहे. आता हे मॅरिटल स्टेटसचा आणि परत तुमचा किंवा त्या कंपनीचा काय संबंध असतो लक्षात घ्या. एक असं ॲझम्पशन त्यांचं असू शकते की इफ दॅट पर्सन इज मॅरिड then that person may not give additional time for organization. कळतंय? आणि जर समजा तो अनमॅरिड असेल कॅन्डिडेट, तर दॅट कॅन्डिडेट कॅन एक्सटेंड फॉर 2 hours 3 hours. कळतंय? Yes, sir. हां, तर ते पण त्यांचा उद्देश असू शकतोय. कधी कधी तुमचा ब्लड ग्रुप असतो याच्यामध्ये. इफ रिक्वायर्ड युअर फिजिकल फीचर्स लाईक युअर हाईट, वेट, ते पण असू शकते. इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी. ओके, टू अंडरस्टँड. त्याच्यानंतर आपण तिसऱ्या पॉइंटरकडे जातोय, दॅट इज एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन्स. सो हिअर यू हॅव टू प्रिपेअर वन टेबल इन द कॉलम्स विच एवर आर विजिबल टू यू. बघा मग याच्यामध्ये कोणते कोणते कॉलम्स आहेत? कोर्स ऑर एक्झामिनेशन, देन बोर्ड ऑर युनिव्हर्सिटी, इयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, युअर पर्सेंटेज अँड युअर ग्रेड. किंवा कधी कधी इथं नेम ऑफ इन्स्टिट्यूट किंवा कॉलेज पण असू शकते. नेम ऑफ स्कूल और कॉलेज हे पण असू शकते. लक्षात. In addition to that board or university, the name and name of school as well as college can be there. That can be additional column in these columns. Is that clear?
क्लिअर? Yes, sir. Yes. हा, मग याच्यामध्ये दोन पद्धती आहेत, लक्षात घ्या. There are two ways to put your qualifications in this table. One way is ascending order, another way is descending order. आता तुम्हाला हे ऑर्डर वगैरे शिकलेले आहात तुम्ही. मग किंवा beginning or starting with the smallest or starting with the largest or latest we can say. मग तुमचं लेटेस्ट क्वालिफिकेशन कोणतं असेल? तुमचं लेटेस्ट क्वालिफिकेशन कोणतं आहे? सध्या तुम्ही कोणत्या वर्षामध्ये आहात? बीटेक फर्स्ट इयर. हा, बीटेक फर्स्ट इयर. मग बघा, इथं हा जो पहिला बॉक्स आहे की नाही, जिथं माझा कर्सर हलतोय तिथं तुम्ही लिहू शकताय बीटेक फर्स्ट इयर. बोर्ड ऑर युनिव्हर्सिटी, पुणेश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापूर युनिव्हर्सिटी सोलापूर. देन इयर ऑफ पासिंग, इथं तुम्ही आत्ता लिहायचं असते परस्युईंग, PURSUING, परस्युईंग. इट मीन्स दॅट यू हॅव नॉट येट कम्प्लिटेड युअर कोर्स. इज दॅट क्लिअर? आणि बाकीच्या गोष्टी डॅश डॅश करू शकताय, कारण अजून फायनल नाही आहे सगळं. पण जेव्हा तुम्ही डिग्री पूर्ण कराल त्यावेळेस मात्र या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये येतील. आर यू क्लिअर? देर विल बी नो ब्लँक स्पेस. आफ्टर दॅट, in the second row, which qualification will you add? Second latest qualification. 12th सायन्स. 12th science, correct. Very good. मग तुमचं बोर्ड कोणतं असेल? युनिव्हर्सिटी नसतेच, लक्षात घ्या. 12वी पर्यंत बोर्ड, 12वी नंतर युनिव्हर्सिटी. त्याच्यानंतर इयर ऑफ पासिंग कोणतं आहे ते लिहावं लागेल. टोटल मार्क्स तुमचे 12th सायन्सचे, त्याच्यापैकी ऑब्टेन्ड मार्क्स किती, पर्सेंटेज काय, ग्रेड काय वगैरे. त्याच्यानंतर यू कॅन ॲड द नंबर ऑफ रोज ॲज पर युअर रिक्वायरमेंट. So what will be the third row about? Can you tell? 10th. 10th, correct. That is SSC. मग त्याच्या डिटेल्स लिहा त्याच्यामध्ये. आता MSCIT वगैरे ते याच्यामध्ये लिहायचं नसते, लक्षात घ्या. इट इज नॉट एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन, इट इज ॲडिशनल कोर्स. कळतंय? बरेच जण याच्यामध्येच MSCIT वगैरे लिहितात. इट इज नॉट supposed to be written here. There might be one additional head in your resume called computer skills or computer knowledge. Under that you can add it. Are you clear? Yes, sir. Then come to the next point, that is extracurricular activities. मग तुमचा प्रश्न असेल की या एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज काय असतात? एक्स्ट्रा करिक्युलर, आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या की करिक्युलर हा शब्द जो आहे, इट इज रिलेटेड टू युअर रेग्युलर करिक्युलम और सिलेबस विच इज द पार्ट ऑफ युअर 4 years डिग्री और लर्निंग. मग इथं आपण म्हणतो एक्स्ट्रा करिक्युलर म्हणजे अदर दॅन युअर सिलेबस. कोणत्या कोणत्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये तुम्ही सहभाग घेतलेला आहे किंवा यश मिळवलेलं आहे किंवा काहीतरी अचीव केलेलं आहे, त्या ॲक्टिव्हिटीज तुम्हाला इथे लिहायच्या आहेत. अँड ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट द नंबर ऑफ सच ॲक्टिव्हिटीज डिफर ॲज पर द कॅन्डिडेट. कोणी कशामध्येच भाग घेतलेला नसेल, कोणी खूप साऱ्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये भाग घेतलेला असेल, कोणी 3, 4, 5, डिपेंड्स. लक्षात घ्या. मग त्याच्यामध्ये कोणत्या डिटेल्स महत्त्वाच्या आहेत? तर बघा, इथं तुम्हाला एक सॅम्पल 1-2 लिहिलेले आहेत मी इथं. बघा, अचीव्ड द सेकंड पोझिशन इन डॅश डॅश कॉम्पिटिशन हेल्ड ॲट डॅश डॅश ऑन डॅश डॅश. मग इथं तो इव्हेंट कोणता होता, कोणती कॉम्पिटिशन होती, कुठं अरेंज केली गेली होती आणि कधी अरेंज केली गेली होती, त्या डिटेल्स इथं खूप महत्त्वाच्या आहेत. आणि तुमची पोझिशन काय होती त्याच्यामध्ये, वेदर यू वेअर अ पार्टिसिपंट और यू वेअर द विनर, फर्स्ट विनर, सेकंड विनर, थर्ड विनर, वॉट एव्हर. या 4 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. आणि लक्षात घ्या, हे फक्त रँडमली लिहायचं म्हणून इथं रिझ्यूममध्ये लिहायचं नसतंय, तर रिझ्यूमसोबत जे कोणतं पार्टिसिपेशनचं सर्टिफिकेट आहे किंवा तुमच्या अचिव्हमेंटचं सर्टिफिकेट आहे ते पण जोडावं लागते त्याच्यासोबत.
आणि सर्टिफिकेट मधल्या डिटेल्स आणि इथं तुम्ही मांडलेल्या डिटेल्स या एकच असल्या पाहिजेत. त्याच्यामध्ये कोणतीही डिस्क्रिपन्सी नको. कळते? इज इट अंडरस्टँडेबल? येस सर. हां, कारण याच्यामध्ये जे जे काही मांडताय तुम्ही रिझ्यूम मध्ये त्या प्रत्येकाचे प्रूफ्स, व्हिज्युअल प्रूफ्स तुम्हाला ट्रू कॉपी करून जोडायचे आहेत, लक्षात घ्या. नाहीतर मी नुसतंच म्हणतोय 100 स्पर्धामध्ये मी भाग घेतलाय, सर्टिफिकेट्स दाखवा हा प्रश्न पुढचा असतो. आर यू क्लिअर? प्रूफ्स दाखवा मग आम्ही विश्वास ठेवू. दॅट इज द थिंग यू हॅव टू कीप इन माइंड. तर अशा पद्धतीनं यू कॅन ॲड द बुलेट्स ॲज पर युअर रिक्वायरमेंट. Here we have taken 2 bullets, you can see here, right? So that number of bullets differs as per the candidate. Then come to co-curricular activities. Co-curricular means those activities which are parallel to your curriculum, to your syllabus, to your learning of 4 years. मग मागाशी मी जसं म्हटलं तुम्हाला की जेव्हा तुमचं कॉलेज फिजिकली सुरू होईल दॅट टाइम देर विल बी मल्टिपल कॉम्पिटिशन्स फॉर यू टू पार्टिसिपेट. कळतंय? मग त्याच्यामध्ये क्विज कॉम्पिटिशन्स असणार, टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स असतात, पेपर प्रेझेंटेशन कॉम्पिटिशन असते, तुमच्या वेगवेगळ्या गेम्स असतात, आहे की नाही? अजून पोस्टर प्रेझेंटेशन असते. Are you getting or not what I am trying to say? येस सर. तर त्या कोणत्या कोणत्या कॉम्पिटिशनमध्ये तुम्ही भाग घेतलाय. परत त्याच डिटेल्स महत्त्वाच्या आहेत की तुमची पोझिशन काय होती, वेदर यू वेअर अ पार्टिसिपंट ऑर विनर, देन वेअर दॅट ॲक्टिव्हिटी वॉज कंडक्टेड, वेअर वॉज दॅट ॲक्टिव्हिटी कंडक्टेड, दॅट लोकेशन, अँड ऑन विच डेट वॉज दॅट ॲक्टिव्हिटी कंडक्टेड. समटाईम्स आपल्याला हे पण सांगावं लागतं की ती ॲक्टिव्हिटी कुणी ऑर्गनाईज केलेली होती, ऑर्गनाइज्ड बाय, हे पण आपल्याला सांगावं लागतं. आणि हे कधी कधी चेक केलं जातं, लक्षात घ्या. वेदर इट इज राईट ऑर रॉंग, वेदर whatever you have provided, whatever information you have provided in your resume is right or wrong, reliable or not, that is validated, that is checked. लक्षात घ्या. That's why we should be realistic. Whatever the true things are, whatever the facts are, we have to put them here in resume. ओके. तर इथे बघा, आता तुम्हाला एक सॅम्पल दिसतंय की achieved the first position in dash dash competition held at dash dash on dash dash. After on there will be date with month and year. लक्षात घ्या. ठीक आहे. जेवढं म्हणून ॲक्युरेट करेक्ट होता येईल तेवढं आपण करेक्ट व्हायचं आहे याच्यामध्ये. नुसतंच मंथ द्यायचं नाही, नुसतंच इयर द्यायचं नाही. गिव्ह इट विथ द डिटेल्स ऑफ डेट ऑल्सो, नो प्रॉब्लेम. Okay, so this way again you can add the number of bullets as per your requirement, as per the number of competitions in which you have participated. Is that clear? येस सर, क्लिअर. Okay, then come to next point, that is work experience. This is also along with your academic qualifications. This point is also very important. बघा, नाहीतर मग कसं होतंय, क्वालिफिकेशन तर आहे पण वर्क एक्सपिरियन्स नसेल तर यू आर लेस व्हॅल्यूड. काय म्हणतोय मी, इफ यू हॅव ओनली क्वालिफिकेशन अँड इफ यू डोंट हॅव वर्क एक्सपिरियन्स देन यू आर लेस व्हॅल्यूड अँड यू विल बी मोर व्हॅल्यूड वेन यू हॅव वर्क एक्सपिरियन्स. कळतंय मी काय म्हणतोय ते? मग तुम्हाला मी सांगतो एक प्रॅक्टिकल गोष्ट सांगतोय की डिग्री झाल्यानंतर इकडे तिकडे उगीच टाइमपास करण्यापेक्षा कुठेतरी असेल त्या कंपनीमध्ये, मिळेल त्या कंपनीमध्ये आपण जॉब केला पाहिजे. मग तिथं आपल्याला किती सॅलरी मिळते किंवा काय आपल्या रोजच्या म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, हा कमी महत्त्वाचा पार्ट आहे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? वाय? बिकॉज यू विल गेट वन एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट which will be valued
whenever you are switching to another company or organization. कळते? Is it understandable? येस सर. हां, मग याच्यामध्ये कशाचं वर्णन कसं करायचं आहे बघा. तर आय हॅव वर्कड ॲज, बघा इथं तुम्हाला दिसतंय सॅम्पल आपण लाईन्स केलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये. त्या ज्या ब्लँक्स आहेत त्या तुम्हाला भरायच्या आहेत, लक्षात घ्या. आय हॅव वर्कड ॲज ऑर ॲन, मग पुढे जी ब्लँक स्पेस दिसते तिथं तुम्हाला स्वतःची पोझिशन लिहायची आहे. मग मॅनेजर, जनरल मॅनेजर किंवा जे काय असेल ते, सुपरवायझर आहे की नाही, असिस्टंट, लॅब असिस्टंट, जे काय असेल ते, लॅब इंचार्ज या सगळ्या पोस्टच्या आहेत त्या तुम्हाला अ किंवा ॲन नंतर जो ब्लँक स्पेस आहे तिथे लिहायचे आहे. त्याच्यानंतर इन आहे. इन नंतर तुम्हाला ज्या कोणत्या कंपनीमध्ये, ऑर्गनायझेशनमध्ये तुम्ही काम केलं आहे त्या ऑर्गनायझेशनचं नाव लिहायचं आहे. आर यू क्लिअर? पुढे दिसतंय फ्रॉम. फ्रॉम नंतर तुम्हाला स्टार्टिंग डेट लिहायची आहे, कधी तुम्ही त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करणं सुरू केलं ती डेट, आणि टू नंतर एंड डेट लिहायची आहे तुम्हाला, कधी तुम्ही संपवलं काम करणं किंवा कधी तो जॉब सोडून दिला ते लिहायचं आहे. आणि जर तुम्ही वर्किंगमध्ये असाल सध्या पण, तर फ्रॉमची डेट असेल टू नंतर टिल डेट असं लिहायचं. टिल डेट म्हणजे काय? आत्तापर्यंत, आजपर्यंत, सध्या पण करतोय, काम सुरू आहे असा त्याचा अर्थ आहे. आर यू क्लिअर? इज इट क्लिअर? येस. हां, लक्षात घ्या. याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट मेन्शन केली जाऊ शकते की दॅट इज युअर सॅलरी. बघा आधी जिथं तुम्ही काम करत होते तिथली सॅलरी पण तुम्ही या पॉईंट अंडर मेन्शन करू शकताय. कसं लिहायचं मग? देअर माय सॅलरी वॉज रुपीज डॅश डॅश पर मंथ, आहे की नाही. मग इथं परत सॅलरी लिहिण्याचे फायदे कोणते असतात लक्षात घ्या. समजा तुम्ही आधीच्या कंपनीमध्ये तुम्हाला 30,000 सॅलरी होती, समजा 30,000, आणि तुम्ही नवीन कंपनीकडे अप्लाय करताय किंवा स्विच करताय, तर 30,000पेक्षा कमी सॅलरीवर तुम्ही काम कराल का? नो सर. किंवा त्या एम्प्लॉयरनं पण लक्षात घेणं गरजेचं आहे की यांना कमीत कमी 30,000पेक्षा जास्त सॅलरी, मे बी 35, 32, 38 और 40 और वॉट एव्हर, त्याच्यापेक्षा जास्त सॅलरी दिली गेली पाहिजे. बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन्स ग्रोथ. आर यू क्लिअर? कळतंय का? आणि तुम्ही पण जर तुम्हाला जर विचारलं की 30,000 ऐवजी 20,000मध्ये कराल का, तुम्ही नाही म्हणणं बेटर राहील. इट डिपेंड्स अपॉन युअर रिक्वायरमेंट ऑर नीड, ठीक आहे. पण सहसा ते कॉम्प्रोमाइज तुम्ही करायचं नसतं, लक्षात घ्या. त्याच्यापेक्षा जास्त द्या असंच तुम्ही बोललं पाहिजे. आर यू क्लिअर? आधी जेवढी मिळत होती त्यापेक्षा जास्त. इज दॅट क्लिअर? येस. इज इट अंडरस्टँडेबल? लक्षात घ्या, ठीक आहे. देन देर इज नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज रेफरन्सेस. बघा आपण वर एक प्रश्न बघितला होता की टू हुम शुड वी कॉन्टॅक्ट फॉर रेफरन्सेस. बघा तो याच्यामध्ये नाही, दुसऱ्या याच्यामध्ये आहे. आपण बघितला होता की नाही तो प्रश्न? संदर्भासाठी आम्ही कोणाला कॉन्टॅक्ट करावा, त्याच्यामध्ये मी काय सांगितलं होतं उत्तरामध्ये, आठवते कोणाला? इथं दिसते पण तुम्हाला खाली ब्रॅकेटमध्ये बघा. Write names of any two persons with their designations, organizations and contact numbers. मग इथे मी तुम्हाला परत एकदा आठवण करून देतो की इथं तुम्ही त्या व्यक्तींची नावं लिहिली पाहिजेत ज्या व्यक्ती तुम्हाला चांगल्या ओळखतात आणि ज्या व्यक्तींचं तुमच्याबद्दलचं मत चांगलं आहे. सांगितलं होतं की नाही मागच्या लेक्चरमध्ये? येस ऑर नो? येस सर. हां, मग इथं तुम्हाला त्यांची नावं, त्यांचं डेजिग्नेशन, त्यांचं पद कोणतं आहे, ऑर्गनायझेशन कोणते आहे आणि कॉन्टॅक्ट नंबर काय आहे, या डिटेल्स तुम्हाला इथे द्यायच्या आहेत. दॅट फोन कॉल इज मेड बाय द एम्प्लॉयर्स टू दॅट कन्सर्न्ड पर्सन अँड it is checked whether you are
an employable person or not. तुम्ही एम्प्लॉयबल आहात की नाही याची खात्री करून घेतली जाते. बघा, कंपन्या पण आपल्या एम्प्लॉईजचा या अँगलनी विचार करत असतात. एम्प्लॉयबल आहे की नाही, ऑनेस्ट आहे की नाही, ट्रस्टेबल आहे की नाही. नाहीतर बघा, जबाबदारी दिली असते आणि मग रात्रीतच हा पळून येतो. चालत नाही असं लक्षात घ्या. म्हणून कोणाच्या तरी चांगल्या 2 शब्दांची गरज असते आणि आपण पण तसे कोणीतरी तयार केले पाहिजेत. तसे रिलेशनशिप्स आपले असले पाहिजेत कोणातरी चांगल्या व्यक्तींसोबत, की जे आपल्याबद्दल 2 शब्द तरी चांगलं बोलतील. आर यू क्लिअर? हां, लक्षात घ्या. देन कम टू नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज कम्प्युटर नॉलेज ऑर स्किल्स. बघा, मगाशी मी म्हटलं होतं तुम्हाला MSCIT बद्दल बोलत असताना, तर इथे तुम्ही सांगू शकता कोणते कोणते स्किल्स, कोणत्या कोणत्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस तुम्हाला येतात, आहे की नाही, कोणते कोणते सॉफ्टवेअर्स हँडल केलेले आहेत, तर ते सगळं तुम्ही याच्यामध्ये लिहू शकताय. बघा, इथं आपण ॲडिशनल ब्रॅकेटमध्ये काही माहिती घेतलेली आहे. राईट द कम्प्युटर रिलेटेड कोर्सेस यू हॅव अपियर्ड फॉर, मेन्शन युअर नॉलेज अबाउट कम्प्युटर लँग्वेजेस एटसेट्रा, आहे की नाही. तर आता कोणते कोणते कोर्सेस असतात वगैरे या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत. Again, these details differ as per the candidate, as per the student. It is not that every candidate has done specific courses. Clear? म्हणा काहीतरी येस नो. जाऊयात पुढं. समजतंय? ठीक आहे. पुढे जाऊयात. नेक्स्ट थिंग इज हॉबीज. आता इथं कधी कधी एक फ्रेज वापरली जाते, हॉबीज अँड इंटरेस्ट. मग आपण कोणत्या हॉबीज इथे लिहिल्या पाहिजेत? तर जनरली लक्षात घ्या की whichever hobbies sound to be polished, okay, we have to use them. जसं की वॉचिंग न्यूज असेल, चांगली सवय आहे. रीडिंग न्यूजपेपर्स, चांगली सवय आहे. रीडिंग टेक्निकल बुक्स, ट्रॅव्हलिंग, बऱ्यापैकी चांगल्या सवयी आहेत, आहे की नाही. डोंट राईट द हॉबीज लाईक डान्सिंग, सिंगिंग, because they don't mean much to the employers. Are you clear? समजतंय? काहीतरी म्हणा, येस नो. हां, ओके, ठीक आहे. पुढे जाऊयात. मेजर स्ट्रेंथ्स. बघा, वर आपण जो एक प्रश्न बघितला होता की विच आर युअर मेजर स्ट्रेंथ्स, तर ज्या कोणत्या आहेत त्या इथे तुम्हाला दिसत आहेत. अगेन दीज स्ट्रेंथ्स डिफर ॲज पर द कॅन्डिडेट, ठीक नाही. कोणाचं परफेक्शन कशामध्ये आहे ते तुम्ही याच्यामध्ये लिहायचं आहे स्वतःचं. मग बघा, एबल टू डू असाइन्ड वर्क इंडिपेंडेंटली अँड परफेक्टली. सगळेजण लिहू शकतात, नो प्रॉब्लेम. दिलेलं काम हे स्वतः कोणावर अवलंबून न राहता करू शकतो. अजून कसं करू शकतो, तर परफेक्टली करू शकतो, ठीक आहे. दुसरं आहे एबल टू कम्युनिकेट इन ग्रॅमॅटिकली करेक्ट ओरल अँड रिटन लँग्वेज. ही पण एक गरज असते, प्रत्येक प्रोफेशनची गरज असते. लिहा, नो प्रॉब्लेम. पण ते करत असताना कुठेतरी स्वतःला पण चेक करा, खरंच आहे का. नाहीतर मग उगीच लिहायचं म्हणून लिहायचं आणि परत कुठेतरी आपल्या भाषेत तोंडावर पडायचं पुढं. दॅट शुड नॉट हॅपन. आर यू क्लिअर? कळतंय का? येस सर. हां, जे काही इन्फॉर्मेशन देत आहे ती फुल प्रूफ द्या, करेक्ट इन्फॉर्मेशन द्या. जे तुम्ही नाही ते दाखवण्याचा प्रयत्न करू नका. दॅट सिम्पल. देन थर्ड वन, able to work under stressful and diverse conditions. It is also expected from employees. म्हणून ते पण लिहा. ओके. Then there is declaration. It is the last part of your resume. And the declaration is for the assurance, or it is the declaration about the truthfulness of the information whichever you provide in your resume.
मग इथे बघा काय लाईन आहे, आय हिअर बाय डिक्लेअर दॅट, आय विल हायलाइट फर्स्ट अँड then we'll proceed. I hereby declare that all the information given above is true to best of my knowledge and belief. म्हणजे वर दिलेली सगळी माहिती खरी आहे हे तुम्ही ऍडमिट करत असता किंवा मान्य करत असता. Then there is date and place at the bottom, and in the right corner there is name and signature of the candidate. Here again you have to take care of the small and capital letters of your name, your father's name and surname, and you have to make the signature. That signature has too much importance. That signature is the sign of ओरिजिनॅलिटी ऑफ युअर डॉक्युमेंट. लक्षात घ्या, ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्युमेंट. परत खाली सही करून असं नाही म्हणायचं की वर दिलेल्यातलं काही मला माहीत नव्हतं, असंच लिहिलं, दुसऱ्याचं कॉपी केलं. इट शुड नॉट हॅपन. जिथं आपण सही करतो तेव्हा ती आपली जबाबदारी असते. लक्षात घ्या. या गोष्टी तुम्हाला अजून जेव्हा तुम्ही प्रोफेशनमध्ये पडाल त्यावेळेस कळेल तुम्हाला या गोष्टींचं महत्त्व काय आहे. ओके, ठीक आहे. हॅव यू अंडरस्टूड व्हॉट अ रिझ्यूम इज? सांगा. Yes, sir. हां, याच्यामध्ये काय अडचण, काय ॲडिशन, काय सांगावंसं वाटतंय, काय विचारावंसं वाटतंय, असं असेल तर विचारा. तुमच्यापैकी किती किती जणांनी स्वतःचे रिझ्यूम्स बनवलेले आहेत किंवा रिझ्यूम बनवलेला आहे स्वतःचा? कोणी बनवलाय? कोणीच नाही बनवला. बनवून घ्या. ओके, ठीक आहे, बनवून घ्या आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अपडेट करत राहा. देन आय थिंक डू वी हॅव इनफ टाइम to go for the next point in this unit? I think there are only 4 minutes remaining. So instead of going for the next point, we will go for the attendance. Okay? म्हणा काहीतरी ओके, नॉट ओके. Yes, sir. Okay. ठीक आहे. Yes, सो sir. ओके, ठीक आहे. So I'll check your attendance and I'll pronounce only the absent numbers. Roll number 3 आहेत का? हां, आहेत. ओके. रोल नंबर 5 is absent. ओके, Present, sir. हां, प्रेझेंट आहे. ठीक आहे. रोल नंबर 19 is absent. Okay. Roll number 22 is absent. Roll number 26 is absent. 31 is absent. 37 is absent. 1 more roll number, 29. 29 is regular absent, I think. Okay. Then 37. Then 41 is absent.
Roll number 59 is absent. Okay, so I'll repeat the absent numbers. Is my voice audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Concentrate, roll number 19, roll number 22, 26, then 29, then 31, 37, 41 and 26 59. present, sir. 26 आहेत का 41 present आहेत. 21, sorry, 26 and 41. Okay? 41 present आहेत, sir. Yes, yes. Okay. Anyone else? Okay. So let us stop here for now. The next point, that is 4.2, technical report writing, will be discussed in our next lecture. Okay. Another thing, are you writing the assignments? Have you submitted them? Okay. Very soon I am going to check the submission details, and accordingly I am going to tell your names. Okay, so take care that you have submitted those assignments. Whatever the remaining dates are, we will see soon, or I will provide those remaining dates soon. Okay, so thank you, and let us stop here for now.